ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵਾਇਆ ਪਟਿਆਲਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਨਿਕਲੇ ਸਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਨਪਿੰਦਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ, ਦੋ ਖੇਤ ਅਜਿਹੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੀ ਨਹੀਂ ਗਈ, ਇੱਕ ਖੇਤ ਅਜਿਹਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਫਿਰ 3-4 ਖੇਤ ਅਜਿਹੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸਾੜੀ ਗਈ, ਸਾਂਭੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੋ, ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਕੀ ਹੈ ਨਪਿੰਦਰ? बिल्कुल गगन, तो जिस तरह आप पहला जिक्र किया सी, आप जो 12 बजे गलबात कर रहे सी, साडे दर्शकों नूं सारी जानकारी दे रहे सी, तो उस वेले असी चंडीगढ़ तो पटियाला रूट ते यानी पटियाले दे बिल्कुल नेड़े बहादरगढ़ दे कोले सी, बहादरगढ़ तो अगे असी वधे। हुण देखो असी संगरूर पहुंच गए, मुख्यमंत्री भगवंत मान होरां दे जिले दे विच, यानी करीब असी 135-40 किलोमीटर दूर आ गए चंडीगढ़ तो। 2-3 चीज़ां असी इस दौरान जिहड़ियां ऑब्जर्व कीतियां। पटियाला तक असीं देखिया कि अग बहुत घट लगी हुई सी, 2-3 थावां ते सानूं अग वाले हालात नजर आए, पर जिद्दां ही असीं पटियाला क्रॉस करके संगरूर वाल वधना शुरू किया गगन, तो तस्वीर धुंधली ते साह औखा होना शुरू हो गया। इस गल दे विच कोई दो राय नहीं, क्योंकि असीं देखो साइंटिस्ट तो है नहीं गे, असीं टैक्नीकली तो इन्हां चीज़ां बारे दस नहीं सकते, पर असीं एक रिपोर्टर होने के नाते असीं वो चीज़ां ऑब्जर्व करके साडे दर्शकों तक दस्सण दी कोशिश करते हैं कि जे असीं देखो चंडीगढ़ तो इत्थे तक चले तो असीं पूरे राह दा माहौल, पूरे राह दा वातावरण देखिया, यकीन मन्नो गगन साह औखा आ रहा। तस्वीरां देख लो तुसीं कैमरे दी नज़र नाल दूर तक तुहानूं जिथे थोड़ा धुंधला नज़र आएगा। संगरूर दे जिहड़े मैप असीं देखदे माहर दिंदे ने, उन्हां नक्शा मुताबक भी संगरूर आ जिहड़ा ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ, ਧੂਏ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਆ। ਉਹ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੂਆਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਔਖਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਆ ਖੇਤ ਹੈ, ਅਜੇ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਓ ਥੱਲੇ, ਆ ਖੇਤ ਦੇਖੋ ਤਿਆਰ ਹੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ। ਪਰ बेशक पराली वाह दी गई है, पर क्योंकि असीं आप एक किसान है, सानू पता है वो वट्टां तो पता लगता है, वट्टां दे नाल थोड़े थोड़े जिहड़े रहंद खून समझ लो, या फिर टांगर जिहड़ा माड़ा माड़ा जिहड़ा खड़ा है उत्थों पता लगता है, नाड़ खड़ा है कि इहनूं भी अग लाई गई सी खेत नूं। ठीक है, गल ये नहीं है कि अग लाई क्यों गई, की कीता गया, उहदे पिछे वक्रे वक्रे तर्क ने, किसान दे अपने हालात ने, किसान दी अपनी मजबूरी आ, पर गल आके उत्थे निबड़दी आ। फिर ये ठीक ही नहीं करना सी, सरकारां दे अपने तर्क है। दिल्ली वाले कहंदे आ कि असीं ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਗਗਨ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵਧਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣੀ ਆ। ਅਜੇ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਚਿਹਰੇ ਨਾਲੋਂ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪਟਿਆਲਾ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕਰੀਬ ਜਿੰਨੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਪਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ हर चीज क्लीयर होवे कि असल तस्वीर है की। तो लो जी असी चल पे संगरूर तो गगन, कुछ मिनटां दे विच ही असी काफी तस्वीरां दिखाउण दी कोशिश करते हैं, नाल नाल आपां गलबात करते हैं। देखो तुहानूं धुंधली तस्वीर नजर आएगी। असी एक पुल ते आके खड़े सी, क्योंकि हाईवे जिहड़े तकरीबन पुलां वाले ने, अजकल वड्डा हाईवे है बठिंडा चंडीगढ़, तो इस हाईवे ते देखो तुसीं पुल दे उपरों आके असी वड्डी तस्वीर देखी है, तो अगे एक होर हाईवे है। देखो धुआं आसे पासे नजर आ रहा, हालांकि क्योंकि इन्हां जिहड़े आस पास वाले खेत ने, इन्हां दे विचों झोना वड्डे नूं दिन हो गए ने। जदों दिन वड्डे नूं हो गए ने तो क्योंकि 2-4 दिन लैंदा टांगर, तो नाड़ जिहड़ा जो सुੱਕ ਜਾਂਦਾ तो ਉਹਨੂੰ ਵੱਢ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਲਓ ਜੀ ਉਹ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੱਬੇ ਹੱਥ। यानी संगरूर दे विच तस्वीर काफी हद तक दिख रही है, बिल्कुल थोड़ी थां ते तुहानूं दिख रही है क्योंकि मच चुक्या है टांगर इस खेत दे विच। तो नो डाउट कि ये संगरूर दे इलाके दे विच ये ज्यादा नजर आ रही है अग लाउण दीयां घटनावां। देखो गल ये है इत्थे किते ना किते गगन मैनूं लगदा है कि टैक्नीकली फैक्ट सानूं ये भी समझना पएगा कि इत्थे किसानी मोर्चा चलदा रहा, किसान संघर्ष करदे रहे ने। नपिंदर इसे सवाल ते मैं आ रहा सी कि ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਸੰਗਰੂਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵਧੇ ਹੋ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਧੂਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ 21-20 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਚਾ ਚੱਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ? गगन हुण मैं ना गड्डी फिर रोक ली है, रोकनी पै गई। अजे एक पुल ही लंघिया सी, जिस तरह मैं गल की संगरूर, आपां तुसीं भी वही जिक्र कर रहे सी। देखो क्योंकि ये वो जिला है जिथे किसानां ने धरना दिता काफी दिन तक,
ਔਰ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਰੋਸ ਜਤਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਭਾਈ ਅੱਗ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਰੋਕ ਲਓ ਜਿਹਨੇ ਰੋਕਣਾ। ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਘੇਰੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਫਸਰ ਘੇਰੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਰੋਸ ਦਿਖਾਉਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਆ ਇੱਕ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਖੇਤ ਇੱਥੇ ਵੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਲਾਈ ਗਈ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਹਜੇ ਮੱਚੀ ਜਾਂਦਾ ਆ ਟਾਂਗਰ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਕ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਗਗਨ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਔਖੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਜਬੂਰ ਆ। ਪਰ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੱਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ ਗਗਨ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਾਲੀ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰਾਲੀ ਮੱਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਪਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਇਸੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਕੜਾ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਭਾਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦਾ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ, ਉਹ 191 ਐਵਰੇਜ, ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ 400, ਦਿੱਲੀ ਦਾ 450। ਅਜੇ ਜੀ ਆਜੋ ਤਾਂ 450 ਅਜਿਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ 'ਚ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ 200 ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੈਵਲ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੱਥੇ ਧੂਆਂ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਧੂਆਂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ 450 ਤੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੀ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ। ਡਰਾਈਵਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਡੀ 'ਚ ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 400 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ 400 ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ 200 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੁਣ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਗਗਨ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਿਬੜਦਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਜੇ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਅਜੇ ਜੀ ਆਜੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਧੂਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੱਲ ਪਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ, ਫੈਸਲਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਜੀ ਨਵਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਜ਼ਿਹਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ, ਦੂਜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਆਲਰੇਡੀ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਦਾ ਹੀ ਅੰਕੜਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿਸ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਹਰ ਵਾਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮੈਟਿਕ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੀਜ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ ਮਸਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸੀਜ਼ਨ ਹੈ, 12 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਉਹਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਪਰਾਲੀ ਜਦੋਂ ਸਾੜਨ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਸਾਰਾ ਠੀਕਰਾਪਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਜਿੱਦਾਂ ਨਾ ਦੇਸੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮਾੜੇ ਤੇ ਭਾਈ ਸਭ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਹਾਵਤ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਹੈ, ਮਾੜੇ ਦੀ ਲਗਾਈ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਭਰਜਾਈ। ਉਹ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਮਰੇ ਆ, ਮਾਤੜਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਹਰੇਕ ਰੋਹ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਨੰਬਰਦਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਦੌਕਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੌਕਾ ਮਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਗਗਨ, ਲੋਕ ਹੁਣ ਕਮਲੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਲੋਕ ਬੜੇ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਲੋਕ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਗੰਦੇ ਨਾਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ, ਧਰਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ 1 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, 2 ਸਾਲ ਨਹੀਂ, 10-10 15-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਪਾਣੀ ਉਹੀ ਨਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਪਾਣੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਹੱਥ ਧੋਣ ਤੋਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਵਾਰੀ ਸਾਬਣ ਨਾਲ ਹੱਥ ਧੋਣੇ ਪੈਣ, ਐਸਾ ਉਹ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਕਰਕੇ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਨੂੰ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਿਬੜ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਂਟਰੀਆਂ ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਹੋਣ ਲੱਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਢੋ ਤਰਤੀਬ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਠੁਣਾ ਭੰਨ ਕੇ ਜਾਂ ਸਿਆਸਤ ਕਰਕੇ ਖਹਿੜਾ ਛੁੱਟਣਾ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਦੀ ਸਿਹਤ ਨਾਲ ਆ। ਕੋਈ ਐਸਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 4 ਘਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਹਵਾ 'ਚ ਚੱਲਣਗੇ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੱਖਰੀ ਹਵਾ 'ਚ ਚੱਲਣਗੇ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਧੂਏ ਨੇ ਮਾਰਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ, ਸਭ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਸੰਗਰੂਰ ਆਇਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਧੀਆ ਸਾਫ਼ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਹ ਲੈਣੀ ਔਖਾ। ਲੋਕ ਗਗਨ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਓ ਜੀ ਗੱਡੀ। ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਗਗਨ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਈਏ, ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਕੋਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਆ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਨੇਗਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਠਹਿਰਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਜਸਟ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਕੀ, ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਗਗਨ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜੇ ਸੰਗਰੂਰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਰੋਸ ਸੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਿੜੇ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਭਿੜੇ ਰਹੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਭਿੜੰਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੱਕਰ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਕਰਾ ਸੀ, ਉਹ ਟਾਕਰੇ ਦੀ ਅੱਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਈ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਆ ਕੰਨ ਉੱਡ ਰਹੇ ਆ ਧੂਏ ਦੇ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਆਹ ਤਸਵੀਰ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹਾਈਵੇ ਤੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਗੁੱਸਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਇਸ ਅੱਗ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਟਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਭਾਂਬੜ ਬਣ ਕੇ ਫੁੱਟਿਆ ਗਗਨ, ਕਿਸਾਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੋਰ ਹੈ ਨਪਿੰਦਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਪਿੰਦਰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਐਡ ਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਵੀ ਉਸ ਲਾਈਨ ਤੇ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੈਗਾ ਇਹ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਾਰ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਪੀਐਮ ਬਣੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਭਲੇਠੀ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਰ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਥਾਂ ਮੈਂ ਬਣਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵਸਣਾ। ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਬਹੁਤ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਜਾ ਕੇ ਵਸੇ ਨੇ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪੀਐਮ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਜਦੋਂ ਪੀਐਮ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤਦੇ ਨੇ, ਭਲੇਠੀ ਤਕਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਦੋਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਮਸਲੇ ਤੇ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਹੁਣ ਇਸ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਨਾ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ, ਨਾ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸਲੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਕਿਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਦਈਏ, ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦਈਏ। ਦਾਵਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਪਿੰਦਰ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਦਾਵਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚੋਂ ਕੁਝ ਸੌ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਫਾਈ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ ਗਗਨ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜਾ ਵਾਜਬ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿਉਂ। ਜੇ ਵਾਕਈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ ਸੜਕ ਤੇ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਾਈਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗੱਡੀ ਆਏਗੀ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਤਸਵੀਰ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ ਜੇ ਗਗਨ। ਬੰਦਾ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢਦਾ ਜੇਬ ਚੋਂ, ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਰੱਖਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਆ ਧੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਲੰਘਦਾ, ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਔਖਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਗਗਨ ਕਿ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ, ਬਾਅਦ ਚ ਮੁੱਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜੇ ਵਾਕਈ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਗਨ ਤੁਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋ, ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੇਰਾ ਦਿਮਾਗ ਭੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਪੁੱਠਾ ਪੰਗਾ ਅੱਗ ਦਾ ਲਾਉਂਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਤਾ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਆਇਲਟਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਜਾਵੜੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਪਤਾ, ਪਰ ਇਹ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਿੱਤਰ ਕੀੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੰਡੋਏ ਕਿੰਨਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਹਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਮਿੱਟੀ ਨੂੰ ਉਪਜਾਊ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਤਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਿਤੇ ਕੋਲੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਤੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੱਖਾਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੁਰੀਆਂ ਫਿਰਦੀਆਂ, ਪਰ ਰੌਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੱਭਦੀਆਂ ਘੱਟ ਨੇ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫੈਲਾਂ ਫੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਵਾਹਨ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਚਿਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਐਸਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਸੀਜ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਫਸਰ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜੀ 10 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਭਰਾਵੋ 10 ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ ਫ੍ਰਿਜ 'ਚ ਲਾ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਿਹਦੇ? ਉਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਫਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟੈਕਸ ਕੱਟ ਲਓ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਧੂਏ ਨਾਲ ਹੁਣ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਜਾਈ ਜਾਂਦਾ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਥਮੇ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧੂਏ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਅਫਸਰ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੱਲ ਆਪਣੀ ਡਿਬੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ, ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਆਏ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਜੇ ਵੀ ਕੁਝ ਪੈਸੇ ਪਏ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲਾਉਣੇ ਕਦੋਂ ਆ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ ਕਦੋਂ ਆ? ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ। ਰੌਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਆਂਦੇ ਆ ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਜੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਵੇਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਵੇਲੇ ਦੀਆਂ ਟੱਕਰਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸਮੇਂ ਤੇ ਹੋ ਜੇ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਫਾਇਦਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਗਵਾ ਕੇ ਜਾਂ ਲੇਟ ਕਰਨਾ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲਾਤੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਗ ਗਏ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਜੇ ਫਾਈਲਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮੀ ਗਈਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਆ ਧੂਆਂ ਵੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਈ ਗਿਆ, ਫੇਫੜਿਆਂ 'ਚ ਧੂਆਂ ਵੀ ਵੜੀ ਗਿਆ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਂਭਾ ਆ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਆਮਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਨਿਕਲਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ? ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਆਹ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਪਈ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਕੰਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਇਹੀ ਪੈਸਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਉਂਦਾ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਬਣਦੀਆਂ, ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਧੂਆਂ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਗਾਂ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਆਉਣੀਆਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਿਆਉਣੀਆਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ, 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੈਨ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਤੇ ਵਾਹ ਦੇਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਾਈਨਲ ਕਰਨਾ, ਮਸ਼ੀਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ, ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਖੇਤ 'ਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜਾ ਫਿਰ ਆਹੀ ਧੂਆਂ ਹੋਊਗਾ, ਆਹੀ ਅੱਗ ਹੋਊਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਜੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਐਤਕੀ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ, ਕੱਲ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਫਸਰ, ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ, ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਸੂਬਾ, ਚਾਹੇ ਕਿਸਾਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਹੰਬਲਾ ਮਾਰ ਕੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਮ ਨੇੜੇ ਹੋਊਗਾ। ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਆ ਧੂਏ ਵਾਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਠੰਡੀ ਪਊਗੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਗਗਨ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਟਕਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਜੇ ਆ ਧੂਏ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਧੂਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਰੌਲਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮਾਜਿਕ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਾਗਣਾ ਪਏਗਾ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਧੂਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਿਬੜ ਜੇ ਔਰ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਜਿਹੜਾ ਵਧਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਕੱਲਾ ਧੂਏ 'ਚ ਹੀ ਨਾ ਅਸੀਂ ਗੁਆਚੇ ਰਹੀਏ, ਧੂਏ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਪਏਗਾ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ, ਬੜੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਉਨੀ ਦੇਰ ਧੂਏ ਦਾ ਖੜਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਣਾ ਤੇ ਨਾ ਛੁੱਟਣਾ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਧੂਆਂ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਧੂਆਂ ਬੰਦ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ? ਜਦੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਜਾਊਗੀ, ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਸਟਮ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਫਸਰ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੇਂਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਸਟੇਟ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਆਉਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਣੇ ਆ। ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬਸ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਉਹੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਤਕੀ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿਆਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਐਤਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਪਿੰਦਰ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੈਗਾ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਧੂਆਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਦੇ ਵੀ ਰਹੋਗੇ, ਨਾਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਰਹਾਂਗਾ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਇੱਕੋ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਿਵੇਂ ਆਵੇਗਾ? ਇਸ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਉਦੋਂ ਆਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੋਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦਿਲੋਂ ਜਦੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ, ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਸਰਕਾਰਾਂ, ਵਜ਼ਾਰਤ, ਵਿਰੋਧੀ ਰਲ ਕੇ ਸੋਚ ਲੈਣਗੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਦੇ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਦਾਅਵੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ, 2 ਜਿਹੜੀ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ, ਮੁੱਢਲਾ ਹੱਕ ਹੈਗਾ। ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਬੇਸਿਕ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਹਵਾ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕੌਣ ਬਣਾਵੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ? ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ। ਨਪਿੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੂਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਕਿੰਨਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਿਸ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਉਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਰੋਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਸਾੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੀਐਮ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਰੋਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਔਰ ਅਖੀਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਅਗਨੀਪਥ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕਈ ਖੇਤ ਅਜਿਹੇ ਜਿੱਥੇ ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਾੜ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਨੇ। ਔਰ ਇਹੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਸ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ, ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਵਾਂਗ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਮਝਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੈਲਟ ਮਾਲਵਾ ਚ ਅਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਲਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਦੀ ਇਨਡੈਪਥ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਨੇ ਰਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਔਰ ਕੈਮੀਕਲ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਾਲਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਸਲ ਦੇ ਲਈ, ਵਾਧੂ ਫਸਲ ਉਪਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੇ ਕੈਮੀਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਇੰਨੀ ਰਸਾਇਣਿਕ ਖਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਹੇਠਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ,